Hello students, welcome to CET class. I hope you are doing good. Fine. So in today's class, we'll be starting with the chapter Motion in a Straight Line. The complete discussion will be based on one dimensional. You can say motion in 1D or motion in straight line. The word motion already would have studied, right? The position of the object changes from one point to the another point. That is nothing but motion. Okay. So motion in 1D or motion in a straight line is an object is moving in a straight path. You can take the example of a car is traveling in a straight road, right? So the complete discussion will be on 1D and we'll be seeing some numericals related to that, how to solve that numericals in today's class. Okay, so we'll start up with the synopsis. The first thing you should know about the path length, we'll be calling that as path length or distance and displacement. Okay, the general thing, the path length is nothing but it is just an object covered, right? An object moved from one position to the another position. That is nothing but path length. And we studied about scalars and vectors in the last class. So you can say this distance or path is a scalar quantity. It has only magnitude. Okay, fine. Next is displacement. What do you mean by displacement? Again, it is nothing but change in the position of the object in a particular direction. Here you are going to say the direction. So you are going to give the direction to that particular object. Imagine you can take the example of Google Maps. If you want to travel to from one place to the another place, if you don't know that particular area or that particular place, you'll just type that in the Google Maps. The Google Map will be guiding you. The lady who speaks in the Google Map, she tells you that she'll be giving the direction as well as the distance. So you would have heard a 5 kilometer head, take a right turn. A 10 kilometer head, take a left turn. So just she is going to give the instruction that it might be like you are going to see both like positive magnitude as well as the direction. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಏರಿಯಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಲ್ಲಿರೋ ಲೇಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾತ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೊಂಚೂರು 5 minutes ಅಲ್ಲಿ 5 meters ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋ ಇನ್ಸೈಡ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀರ ನೀವು. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಶುರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರಾ.
ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಂಟ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರೋದು 0 ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು 0 ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಏನೋ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನೇನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋವಾಗ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, if your body travels a distance s1 with a speed v1 and a distance s2 with speed v2 in two consecutive terms, ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆ ಥರ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯ್ತು? s1 ಪ್ಲಸ್ s2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t1 ಪ್ಲಸ್ t2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಟಿನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಬರಿಬೋದು, 2v1 v2 plus v1 plus v2. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ s1 is equal to s2 is equal to s ಆದ್ರೆ then 2v1 v2 divided by v1 plus v2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ನು ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ v1 t1 plus v2 t2 divided by t1 plus t2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಏನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮು, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎರಡು ಕಾರು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ಕಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರು ಬೇಗ ಹೊರಡ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಟೈಮು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. Next, average velocity of the body is the ratio of the displacement of the body to the time interval in which displacement takes place. For a body moving along a straight line, avaga navenanta baritivi, average na we'll be writing in terms of in terms of ds by dt, in terms of ds by dt ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ds by dt ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ s by ಡೆಲ್ಟಾ t ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು v is equal to ds by dt ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ds by dt ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ dx by dt ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಬೂಂದಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೂಂದಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೂಂದಿನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಲಡ್ಡು. ಸೊ ಆ ಬೂಂದಿನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೂಂದಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಡ್ಡು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಬೂಂದಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dv by dt, rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of velocity with respect to time is nothing but acceleration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? When velocity increases in magnitude, the direction of acceleration is same as that of velocity. Now the acceleration is positive. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೌ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಬಾಡಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಹೌದಾ? ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ವೇರಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ರೈಟ್. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದನ್ನ ನಾಪ್ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಸಿತೀನಿ, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಸ್ದಾಗ ಬಾಲು ಆ ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಟೈಮ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ okay, slope of the displacement time graph or position time graph is nothing but ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is the velocity. ಅದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ? ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವಿತ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಟೈಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಈ ತರ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಯ್ತು. ಈಗೇನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಅದು ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ.
ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದು ಏನು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೆರಡೂ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದೇ ತರ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್. ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ವರ್ಗು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ is starting from rest, moving with uniform acceleration for a certain time and then moving with uniform retardation. 0 ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನನ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೂವಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ T2 ಬಂದೇನು, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 2as, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to u ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 2as ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ s is equal to ut plus half at ಸ್ಕ್ವೇರ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ nth ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೈ 2. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2n minus 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದಟ್. If a body moving along a straight line with uniform acceleration, A covers the distance s1 and s2 in 2 successive time equal intervals ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ acceleration ಏನಾಗುತ್ತೆ, s2 minus s1 minus s1 into divided by t square. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಬಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಲ್ ನ. ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಾಗ ಏನು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ a is equal to minus g ಆಗುತ್ತೆ.
ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು ವಿ ಬಂದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ if h is the maximum height reached and t1 is the time of ascent ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ, t1 is equal to u by g. t1 is equal to u by g ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, s is equal to ut plus half at square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ತರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಚ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. t1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 2h by g. ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2g, ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2g. ಇದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಏನೆ. ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಟ್ h, ಅವಾಗ ಯು ಬಂದು 0, ಎ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಬಂದು ಹಾಗೆ ವಿ ಬಂದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಏನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, when two bodies move in a same straight line, ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, their motion is compared in terms of relative velocity. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋಂಗೆ ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮೂವ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪಕ್ಕದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇನು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೊಂದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if two bodies A and B are moving in opposite direction ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ VR is equal to VA plus VB. But if it is moving in the same direction, VA minus VB ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The direction of relative velocity is same as direction of A. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so I think you are clear with the synopsis. Okay, so next we'll see with the numericals. So next multiple choice questions. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, the acceleration of a particle with equation of motion. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನಿದೆ, 0.1s ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. 0.1s ಅಂದ್ರೆ .1s is equal to 0.2t plus 0.2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್, ಓಕೆ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ
ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, 0.1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ 1/2 ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು S is equal to 0.2 divided by 0.1 t is equal to, sorry, plus 0.2 divided by 0.1 t ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಆ 0.1ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.1 ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು 2/1 ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರು ಮತ್ತು ಈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಹಾಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಈ 2ನ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಾರಿ, ಆಪ್ಷನ್ 4, ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 4. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಎ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ vertically upwards, a body projected vertically upwards with a velocity u returns to the starting point in 8 seconds. ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಳಸೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಎಲ್ ಶುರು ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಎ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ 8 seconds. ಇಫ್ ಜಿ ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಯು ಟಿ ಅಂದರೆ ಯು ಇಂಟು 8. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟಿ 8 seconds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು -10 8 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -8u -8u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -10 ಇಂಟು 8 8s are 64 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಯಿತಾ 10 ಇಂಟು 64 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 8. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ 2 1s are ಇದು 32s are ಇದು 8 1s are 8 1s are 8 4s are. ಸೊ ಆಗ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು 40. ಇದು ಆಪ್ಷನು ಆಪ್ಷನ್ 4 ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎ ಬಾಡಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್. ಎ ಬಾಡಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ describes distances s1 s2 and s3 in first second ಅಲ್ಲಿ s1, second ಅಲ್ಲಿ s2, third second ಅಲ್ಲಿ s3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಏನು 1 s1 s2 s3 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಬ್ರೇನು ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. Sn is equal to u plus a by 2. ಹೌದಾ? 2n minus 1. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? nth ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇರೋದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ S1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. S1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಬಂದು 0 ಆಗತ್ತಾ? ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಾಡಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ a by 2 2 ಇಂಟು 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ a by 2 ನೇನಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ S1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? S1 is 2 minus 1 ಇದು ಏನು? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗಿದೇನಾಯ್ತು? S1 is a by 2. ಅದೇ ಥರ S2 ಏನಾಯಿತು? ಅಗೈನ್ 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. a by 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು n ಏನಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 2 2 2s are 4. 4 minus 1 is 3 ಆಯಿತು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? S3 is equal to a by 2 2 ಇಂಟು 3 3 2s are 6. 6 minus 1 is 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ರೇಷಿಯೋ ಏನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ? S1 is to S2 is to S3 is equal to, ಆಯ್ತಾ, a by 2 is to a by 2 3 is to a by 2 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆನ್ಸರು 1:3:5 ಆಪ್ಷನ್ 3ನ a/2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1:3:5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ graph, area under vt graph of a particle starting from rest and traveling with uniform acceleration for 10 seconds is 100 square meter. ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು 100, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೇನು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯು ಇಸ್ 0 ಅಂತ, ಅವಾಗ ಇದು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗ ನನ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಎಸ್ ಎಷ್ಟು? 100 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಎಷ್ಟು? 10 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಇದು 100 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 100 ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ 2. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಎ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ಎ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ಓಕೆ, inclined plane requires 4 seconds to slide. Okay, ಅದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. slide to the bottom starting from rest to the top. How much time does it take to cover 1/4 of the distance starting from rest to the top? Okay, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. You are going to take the formula given data ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು u is equal to 0, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಾನೇ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 9.8, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ 9.8 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ಅಂತ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಆಗೇನಾಯ್ತು? ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಇಸ್ 0. ಆಗ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 10 ಇಂಟು 4 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಆಗೇನಾಯ್ತು? ಇದು 10 ಇಂಟು 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ 2 1s are 2 8s are. ಅವಾಗ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. 80 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್? ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ S/4 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 4th ಅಂತಂದ್ರೆ 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಏನಾಯ್ತು? 20ನ. ಈಗ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂತೀನಿ? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವಾಗ ಯು ಟಿ ಬಂದು ಅಗೇನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಎಸ್ ಬಂದು 20 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4
ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 10 ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗೇನು 40 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂತೀರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಬಂದು 1/4 ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಏನು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1 ಅವರ್ ಒಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಕೊಳತ್ತ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ 1 ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1 ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಇರತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಇರತ್ತಾ, ಬೋತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0ನಾ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಸ್ 0ನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎರಡೂ ಆಗತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆ ಎರಡೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ 3. ಬೋತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಪಿಕ್ ಔಟ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ ಔಟ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ. ದ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ 0 ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. It is possible that the instantaneous velocity is never 0. Correct. Average speed of the particle in a given time is never less than the magnitude of the average velocity. Correct. It is possible to have the situation in which dv by dt is not equal to 0, but v is 0. Correct. The average velocity of the particle moving on a straight line is 0 in the time interval. It is possible that the instantaneous velocity is never 0 in the interval. It's a wrong statement. So the correct answer is option 4. So other 3 options ಏನಿದೆ ಅದು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈಗ 8th ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 8th ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as ಬದಲು 2gs ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2gs ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ಈ ಎಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, y ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ax. y ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ax. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 4ax ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ಯಾವುದು? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ y ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ax ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್
ಆಪ್ಷನ್ 3. ಸೊ ಪ್ಯಾರಬೋಲಾ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗ್ರಾಫ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಈ ಲಡ್ಡು ಬೂಂದಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಲಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನು. ಬೂಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ x is equal to 5 plus 3t plus 7t square meter. Its acceleration is 2 seconds at time 2 seconds. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು x is equal to 5 ಇದು. ಈಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ 5 ಪ್ಲಸ್ 3t ಪ್ಲಸ್ 7t ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 0, ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು 0 ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 3t ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ 3ನೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 7t ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 7 ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹೊರಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 2 ಇಂಟು ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಮೈನಸ್ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು? 3 ಪ್ಲಸ್ 14t. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ವಿ ಎಷ್ಟು? 3 ಪ್ಲಸ್ 14t. Differentiation of constant is 0. Differentiation of 14t is 14. Again ಆಯಿತು, acceleration is 14 meter per second square. So option 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ 3 ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. 7t ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ 7 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ಟಿ, ಸೊ ಆಗೇನು 14t ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಬಂದು ಏನಾಯಿತು? 3 ಪ್ಲಸ್ 14t. ಈಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೇನು? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಾಪ್ಸನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 14t ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗೈನ್ 3 ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 ಆಯಿತು. 14t ಅಂದರೆ 14. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 14 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು.
ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. The position of a particle moving in a straight line path with uniform acceleration is given by okay, x is equal to 5 plus same ಅದೇ ತರನೇ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಪ್ಲಸ್ 3t ಪ್ಲಸ್ 7t ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ is equal to d by dt of 5 plus 3t plus 7t square. dx by dt is nothing but u or v ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಯು ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದೇನು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 3t ಅಂತ ಇದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 7t ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 14t ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 14t. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು 0 ಆಗಿರತ್ತಾ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ 0 ಇಂಟು 14 ಇಸ್ 0ನೇ. ಆವಾಗ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ t is equal to ax square plus bx, where a and b are constant ಅಂತ ಇದೆ. where a and b are constants, the acceleration is. ಓಕೆ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು? ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್, ಇದು ಎ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. 2x ಇಂಟು ಎ, ಆಗೇನಾಯಿತು? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಬಿ ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ಮ್ ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ?
ಬಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಇದನ್ನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ವಿ ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? 1/2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಈಗ 2ax 1 ಬರೋ ಬದಲು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? -1. ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, +1 ಇರೋದು -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, -1 ಓಕೆ, 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ, n-1. ಈಗ ಒಳಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 2a dx by dt. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದೇನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ 2a. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಯ್ತು? 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ -2 ಇಂಟು dx ಬೈ dt. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. -2a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಆಗುತ್ತಾ? -2 ಇರೋದು +2 ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ. dx ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? dx ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ತಾನೆ? ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವುದಿದು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇವಾಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ -2av 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇನ್ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1/2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಆಯ್ತು. ಆಗೇನಾಯ್ತು ಇದು? -2av ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಆಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ? -2av ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ 1. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ax ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಅವಾಗೇನು? ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ax ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂದು a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2x. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? dx ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು dx ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದರಲ್ಲೇನು? dx ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕಾಮನ್, ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ dx by dt is nothing but 1 divided by 2ax plus b. But dx by dt is nothing but v. So v is equal to 1 divided by 2ax plus b ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದೇನೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್.
ಆಗೇನಾಯ್ತು, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1/2 a x + b. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗೇನು 2ax + b ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ -1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ -1, ಹೌದಾ, ಪವರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. -1 ಇಂಟು 2ax + b, -1 ಅಂದರೆ -2 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, -2 ಕೆಳಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗೇನಾಯ್ತು, -2a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2ax + b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ವಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, -2av ಇಂಟು 1/2ax + b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? ಆಗ 1/2ax + b ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಿ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ವಿ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು -2a ವಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.